لالچی قسیم نے بھولے بالے علی بابا کو تنہا چھوڑ کر کاروبار پہ قبضہ کر لیا۔ قسیم نے ایک امیر عورت سے شادی کر لی۔ علی بابا کو اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے لکڑیاں کاٹ کر بیچنے لگا۔ ایک دن علی بابا جنگل میں لکڑیاں کاٹ رہا تھا کہ اچانک اس نے گھوڑوں کی آواز سنی۔ وہ ڈر کر ایک درخت کے پیچھے چھپ گیا۔ وہاں بوریاں لیے گھوڑوں پہ بیٹھے 40 آدمی آئے اور ایک پہاڑ کے پاس رک گئے۔ ان کے کمر بند پر تلواریں اور خنجر ہیں، یہ ضرور ڈاکو ہیں۔ لیکن یہ جنگل میں کیا کر رہے ہیں؟ ایک چور جو ان کا سردار لگ رہا تھا نکل کر بڑے سے پتھر کے سامنے آیا۔ کھل جا سم سم۔ علی بابا کو یقین نہیں آیا۔ واو! وہ پتھر ایک غار کا داخلی راستہ تھا۔ سارے چور چلتے ہوئے غار میں چلے گئے اور دروازہ بند ہو گیا۔ علی بابا ڈر کر بہت گھبرا گیا اور اپنی جگہ جمع رہا۔ کچھ دیر بعد غار کا دروازہ کھلا اور سارے چور خالی ہاتھ باہر آ گئے۔ انہوں نے اپنی بوریاں غار کے اندر ہی چھوڑ دیں۔ چور گھوڑوں پہ بیٹھ کر جنگل سے چلے گئے۔ اوہ، یہ یقیناً ان کے خزانے چھپانے کی جگہ ہے۔ علی بابا اپنے آپ کو غار میں جانے سے نہ روک سکا۔ وہ پتھر کے سامنے کھڑا ہوا اور چلایا، کھل جا سم سم۔ دروازہ پہلے کی طرح کھل گیا۔ علی بابا اندر چلا گیا۔ ہو ہو! وہاں پہ ڈھیر سارا سونا، چاندی، قیمتی برتن، ہیرے، جواہرات اور بہت کچھ تھے جو علی بابا نے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ علی بابا نے حیرانی سے اپنی آنکھیں مسلیں، لیکن وہ سب وہاں زمین پہ رکھا ہوا تھا۔ میں کچھ سکے لے لیتا ہوں، چوروں کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ علی بابا نے ایک بوری سکوں سے بھری اور گھر آ گیا۔ دیکھو میں کیا لایا۔ علی بابا نے سکوں سے بھری بوری بیوی کے سامنے خالی کی۔ وہ اتنا سارا سونا دیکھ کر حیران رہ گئی۔ کیا تم نے یہ سکے چرائے ہیں؟ یہ ایک لمبی کہانی ہے، میں نے کچھ نہیں چرایا، یہ پہلے سے چرائے ہوئے تھے۔ پہلے میں ان کو گنتی ہوں۔ ہم اتنے سارے سکے نہیں گن سکتے۔ میرے بھائی کے گھر جاؤ اور ترازو لے کر آؤ۔ علی بابا کی بیوی جلدی سے بھاگ کر بہنوئی کے گھر گئی۔ ماں جی مجھے آج رات کے لیے ترازو دے دیں، میں کل صبح واپس کر دوں گی۔ تم اس سے کیا تولو گی؟ بس کچھ اناج۔ قسیم کی بیوی ایک چلاک عورت تھی۔ اس نے سوچا علی بابا کے پاس تولنے کے لیے اتنا اناج نہیں ہو سکتا۔ اس نے ترازو کے نیچے موم لگا کر علی بابا کی بیوی کو دے دیا۔ علی بابا کی بیوی نے سونے کے سکے تولے اور اس کی تعداد سے بہت خوش ہوئی۔ ہم امیر ہو گئے، ہم کچھ بھی خرید سکتے ہیں۔ اتنی جلدی نہیں، لوگ ہم پہ شک کر سکتے ہیں۔ ہم اپنا یہ راز کسی کو نہیں بتا سکتے۔ علی بابا کی بیوی نے اپنا منہ بند رکھنے کا ارادہ کر لیا، لیکن دوسرے ہی دن قسیم کی بیوی نے ترازو دیکھ کر راز کے بارے میں پتہ لگا لیا۔ اس نے فوراً ہی قسیم کو اس کے بھائی کی دولت کے بارے میں بتایا۔ علی بابا کے پاس سونے کے سکے ہیں، اس کے پاس کہاں سے آئے؟ مجھے یہ پتہ لگانا ہوگا۔ قسیم حسد کے مارے سو نہیں سکا اور وہ فوراً ہی علی بابا کے گھر پہنچ گیا۔ علی میرے بھائی کیسے ہو؟ میں یہ پوچھنے کے لیے آیا تھا کہ تمہیں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ کبھی ہچکچانا مت، جو بھی ضرورت ہو مانگ لینا، تمہارا بڑا بھائی مدد کے لیے حاضر ہے۔ ارے بھائی، مجھے خوشی ہے کہ آپ میرا خیال کرتے ہو، لیکن میرے پاس اب کافی دولت ہے، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ دولت؟
बताओ इसके बारे में। मासूम अली बाबा सच्चाई अपने पेट में ना रख सका और उसने कसीम को चोरों और गार के बारे में सब कुछ बता दिया। जबरदस्त, मैं कल ही वहाँ जाऊंगा। आखिरकार तुम्हारे पैसे की जिम्मेदारी मेरी है, मुझे ख्याल रखना होगा। गार खोलने के लिए क्या बोलना पड़ता है? खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम। मैं याद रखूंगा, खुल जा सिम सिम। अगली सुबह कसीम सोना उठाकर लाने के लिए अपने साथ घर से 4 खच्चर लेकर गया। मैं तो अमीरों से भी अमीर हो जाऊंगा। वो गार के पास पहुंचा और चिल्लाया, खुल जा सिम सिम। और दरवाजा खुला और उसके पीछे बंद हो गया। जबरदस्त, हैरत अंगेज, इतना सारा सोना, इतने जवाहिरात, मैं यहाँ से सब कुछ ले जाऊंगा। कसीम ने सारे सिक्के और जवाहिरात बोरियों में भर लिए, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे के पास आया वो वहाँ सोचने लगा। वो अल्फाज क्या थे? खुल जा गंदुम, खुल जा जौ, खुल जा दरवाजा, खोलो दरवाजा, कोई दरवाजा खोल दो। कसीम खुशी के मारे पासवर्ड भूल गया और गार के अंदर बंद हो गया। कुछ देर बाद उसने घोड़ों की आवाज सुनी। 40 चोर गार में वापस आ गए थे। खुल जा सिम सिम। जैसे ही दरवाजा खुला उन सब ने कसीम को अपने घुटनों पे बैठे हुए देखा। सरदार ने बगैर कोई सवाल पूछे अपने खंजर से उसे मार दिया और उसकी लाश अंदर ही छोड़ दी। कसीम की बीवी ने अली बाबा को कसीम के लापता होने की खबर सुनाई। वो गार गया होगा, मैं जाकर उसे ढूंढ लाता हूँ। अली बाबा गार के अंदर गया और उसने कसीम की लाश देखी। नहीं, ओ नहीं। उसने उसको एक खच्चर पे डाला और घर ले आया। कसीम की नौकरानी मोर्गियाना ने इस हादसे के बारे में सब कुछ सुन लिया। हमें तो इसके मरने की वजह सबसे छुपानी होगी। मैं डॉक्टर के पास से इनके लिए कुछ दवाइयाँ लेकर आती हूँ ताकि हम ये जाहिर कर सकें कि ये बीमार हैं और फिर कल सुबह हम ये ऐलान कर देंगे कि ये इंतकाल कर गए हैं। हर किसी ने उसके मंसूबे से इत्तेफाक किया। कुछ दिन गुजरने के बाद कसीम की बीवी ये सदमा बर्दाश्त न कर सकी और इंतकाल कर अब गई। मैं किसकी खिदमत करूँ? आप मुझे अपने घर में काम के लिए रख लें। अली बाबा को अंदाजा था कि वो एक चालाक लड़की है और मुस्तकबिल में काम आ सकती है, इसलिए वो मोर्गियाना को अपने घर ले आया। अगले दिन चोर गार में वापस आए। लाश कहाँ है? कोई तो है जिसे राज के बारे में पता चल गया है। ये दौलत हमने बड़ी मुश्किलों से जिंदगी में जमा की है। इससे पहले कि चली जाए हमें अपने दुश्मनों के बारे में पता लगाना होगा। गांव में जाओ और पता लगाओ कि हाल में किसकी मौत हुई है। सारे चोर उस शख्स का पता लगाने के लिए गांव में फैल गए। एक चोर डॉक्टर के घर आया। डॉक्टर साहब, क्या आपको किसी शख्स के बारे में पता है जो हाल में मरा हो? हाँ, कसीम की मौत हुई है। मैंने दवाइयाँ दी थी जैसा कि उसकी नौकरानी ने बताया था, लेकिन वो मर गया। मुझे काफी अफसोस है। काफी बदकिस्मती है। उसका घर कहाँ है? उसके घर में अब कोई नहीं रहता, लेकिन उसका भाई अली बाबा जो पीछे गली में रहता है। चोर को अली बाबा पे शक हुआ कि वही लाश लेके गया है, इसलिए वो रात में उसके घर पे गया। गली में कोई भी नहीं था। उसने दरवाजे पे एक निशान लगा दिया। कल मैं अपने गिरोह को लेकर आऊंगा और इस घर में सबको मार दूंगा। अगली सुबह मोर्गियाना ने दरवाजे पे निशान देखा। चालाक मोर्गियाना ने ये अंदाजा लगा लिया कि घर वाले खतरे में हैं। उसने वही निशान गली के सारे घरों पे लगा दिया। आधी रात को चोर गांव में आए और परेशान हो गए। सारे घरों पे एक जैसा निशान था। वो मायूस होकर वापस चले गए। कल जाके मैं खुद पता लगाऊंगा। सरदार ने खुद जाकर उलझन सुलझाई और बाकी लोगों से ज्यादा समझदारी ये दिखाई कि उसने घर के ऊपर निशान नहीं लगाया,
बल्कि उसको इतने गौर से देखकर याद कर लिया कि वो उसको भूल ना सके। उसने 40 खच्चर और 40 ड्रम मंगवाए